दुई भाई भितर केते अगाध प्रेम। हाँ दुहे सर्वदा एक संगे रहउछंती लीला और क्रीड़ा भी करुछंती। दुई भाई लीला देखी केते वर्ष जे व्यतीत हो गला आमे जानि ही पारिलुनी। स्वामी माता आपण कौन कुमार कार्तिकेय को देखिछंती? कार्तिक और गणेश दुहे तो एक संगे क्रीड़ा करुथिले। गणेश कोठी ताकू पचार से कार्तिकेय विषय कहब। गणेश भी तांको खोजुचंती आ मु भी कुमार कार्तिकेय को खोजी खोजी एठाकू आसीची। माँ ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय को आपण केउंडी को पठाइछंती? आज प्रातरु से कैलाश रे दृश्य होनांती। हे देखंतु से आसुचंती। प्रणाम माता। कल्याणम भव। प्रणाम पितृदेव। यशस्वी भव। ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय आपण केउंडी को जाइथिले? आज प्रातरु मु आपण खोजुची। हाँ पुत्र न कही तमे कुआडे चली जाइथिल? आमे समस्ते चिंतित थिलु। जिबार थिले एथर कहि दे जीव। माता मो मन जेतेबेले अगस्त्य ऋषि को देखा इच्छा करे मु दक्षिण दिगरे स्थित तांको आश्रम को चली जाए। कहिकी जाइथिले आमर चिंता ही नथिला। भविष्यत रे ध्यान रखिबो। आपण का आज्ञा पालन करिबी माता। चलंतु ज्येष्ठ भ्राता आमे जाई खेल खेलिबा। हाँ अवश्य। चलो चलो। स्वामी आमर दुई पुत्र युवक हो गलेनी। एबे आमको तांको विवाह विषय विचार करने को हब। हाँ से दुई विवाह निमंते तो आम दुही को विचार करने को पड़ो। केवल विचार ना विचार नुह कन्या को भी खोजा हम। ए दुही निमंते आम दुही को खोजा पड़ो। आपण बारंबार ए दुही को आउ आम दुही को कौन एमिति कहउचंती? सुस्पष्ट ए दुही स्थिति आम दुही स्थिति संपूर्ण भिन्न। ए दुही निमंते दुई कन्या तो बसी तपस्या करूना यही हट्ट करी जे विवाह करिवे तो केवल एमानंकु करिवे। आपणक नाम भोलानाथ अवश्य किंतु एते भोला नुहति जेते आपण लागुछंती। भ्राता नंदी मु एठारे भ्राता नंदी मते धर 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 मु एठी भ्राता नंदी एठा को आसंतु भ्राता नंदी मु एठी भ्राता नंदी भ्राता नंदी अच्छा अच्छा एठी मते धरंतु भ्राता नंदी मु एठी भ्राता नंदी हारि गले भ्राता नंदी हारि गले भ्राता नंदी हारि गले। भृंगी तुम्हें मो आखिरे बंधन बांध मु गणेश को धरिबी। ज्येष्ठ भ्राता धर धर मते ज्येष्ठ भ्राता भ्राता मु एठी भ्राता मु एठी नहीं एठी ज्येष्ठ भ्राता मु काई भ्राता मु काई मु एठी मते धरंतु ज्येष्ठ भ्राता मते धरंतु ज्येष्ठ भ्राता मु एठी ज्येष्ठ भ्राता मु काई ज्येष्ठ भ्राता ज्येष्ठ भ्राता हारि गले ज्येष्ठ भ्राता हारि गले। आपण देखुचंती ना स्वामी गणेश कुटिल हो गलानी। ना देवी ना ये कुटिलता ना चतुरता ये तो केवल बाल क्रीड़ा। गणेश तो आदौ कुटिल नुहे। किंतु कार्तिकेय आउ अन्य माने अकारण ठकी जाउचंती। क्रीड़ा रे यही तो होता है प्रतिद्वंदी को क्लांत कर ठकी दि जाए जो विजयर संभावना वृद्धि पाए। क्रीड़ा करुवा प्रत्येक दल यही करते। ये हेला फल बाण चलांतु। गणेश बाण चला। अरे डर जो कहीं छिड़ा हुआ अरे ठिया था गणेश चलो अरे डर जो कहीं छिड़ा हुआ हाँ? ज्येष्ठ भ्राता
ମତେ ତ ସମସ୍ତେ ଡରୁଛନ୍ତି, ତମେ ବାଣ ଚଳାଅ। ଦେ ମୋର ପ୍ରାଣ ତ ବଞ୍ଚିଯିବ ନା। ଆରେ ଡରନି। ଚଳାନ୍ତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା। ଏମିତି ହେଲେ ତ ଗଣେଶ ହାରିଯିବ। କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଜୟ ପରାଜୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ। ଫୁର୍ତ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଭାବନା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ପରାଜୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିଲେ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ରହିବ? ନା ଦେବୀ, ଆନନ୍ଦ ତ ଫୁର୍ତ୍ତି ଏବଂ କୌଶଳରେ ଥାଏ। ଜୟ ପରାଜୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ବଢ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାବନା ମଳିନ ହୋଇ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି କରାଏ, ଯାହାର ଅନ୍ତ ଶତ୍ରୁତାରେ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ଭାଳ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା। ଇଏ ନିଅ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା। ଗଣେଶ ତୁ ଛଳନା କରୁଛୁ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଛୋଟଟା ନା, ଭୁଲ ତ ହେଇଥାଏ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଆଉ ସ୍ନେହ ଅଛି। ରହିବା ବି ଉଚିତ, ସ୍ୱାଭାବିକ। ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ସେତେବେଳେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ବା ଘୃଣା ଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ଇଏ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ନୁହଁ ଯେ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଆଉ ଘୃଣା ରହିଥାଏ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ସ୍ନେହ ଆଉ ସଦିଚ୍ଛାର ଗତିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ ଜୀବନର ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଭୌତିକତା ଆଉ ଅଧିକାରର ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ମିଥ୍ୟା ସୁଖକୁ ହିଁ ସର୍ବୋପରେ ମାନିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ନା ଲାଜ ଲାଗିଥାଏ। ଜଗତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ସତ୍ୟ କିଛି ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭାବ ଅଛି। ହଁ, ଇଏ ତ ଠିକ୍। ମାତାଶ୍ରୀ ଆଉ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ। କଲ୍ୟାଣ ଭବ। ହ୍ୟାଲୋ, ତୁ ଏଯାଏ ଫୁଲ ଧରି ବୁଲୁଛୁ? ମୁଁ ବୁଲୁନି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତୁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁଣି? ଆଲୋ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି, କଥା ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଯେ ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଦେଖ ଦେଖ, ସେ ଆସିଲେଣି। ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆୟୁ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରିଦେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପଚାରି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବି ଜାଣି ଦେଉଛି। କ'ଣ ପଚାରିବ ତାଙ୍କୁ? ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଆ ଯେ ସେ ବି ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ସହମତି ଦେବେ। ଲାଗୁଛି ଦୁହିଁଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ମାତା ପିତା ଆଉ ସେ ଆମ ସନ୍ତାନ। ଏବେ ସେ ଯୁଗ ଆସିନାହିଁ ଯେ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ସହମତି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ବିବାହ ତ ସନ୍ତାନକୁ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ନା? ତାହେଲେ କ'ଣ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସନ୍ତାନ ନେବେ? ତମେ ଏ ସତ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛ ଦେବୀ ଯେ ଆମର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ବିବେକଶୀଳ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଆଉ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ମାନୁଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ମାତା ପିତା ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକର ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାଙ୍କର ହିତ ବିଚାର କରି ହିଁ ନେବେ। ମାତା ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅବିବେକତା ଆଉ ଯୁବାବସ୍ଥାର ଉନ୍ମାଦନାରେ ବିବାହ କରିବାର ଯୁଗ ଏଯାଏ ଆସିନି ଦେବୀ। ପୂଜ୍ୟ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆମର ପ୍ରଣାମ। ସଦା କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ଆଉ ସଦା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ। ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସଦା କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ଆଉ ସଦା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ। ହଁ ଦେବୀ, ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବଦା କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଖର କାମନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସର୍ବଦା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବା ଉଚିତ। ମାତା ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର ଏ ମନ୍ତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କୁହନ୍ତୁ
ଯେ ତମେ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାହିଁକି ଦେଲନି? ତମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇସାରିଛି। ଓହୋ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ତ କାହାକୁ? ମୋ ପୁତ୍ରବଧୂମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ଅଛନ୍ତି ନୁହେଁ, ହେଲେ ଆସିଯିବେ। ପୁତ୍ର, ତୁମ ମାତା ଏବେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହ କରିଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସତ କଥା। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ପୁତ୍ରବଧୂମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ତମେ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଦୁହିଁଙ୍କର ନୁହେଁ ମା, କେବଳ ଗଣେଶର। କାହିଁକି? ତମେ କାହିଁକି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ପଳାୟନ ଚାହୁଁଛ? ପିତାଶ୍ରୀ, ବିବାହ କରିବାର ମୋର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଧର୍ମ ଆଉ ଶିବ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କର, ହେଲେ ବିବାହ ତୋ ପାଇଁ ବାଧକ କୋଉଠି? ବିବାହର ବନ୍ଧନ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ବାସ୍ ବାସ୍, ତୁମ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି ଯୋଗୀ ଏ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ବି ସେ ବିବାହିତ। ପିତାଶ୍ରୀ, ଆପଣ ମୌନ କାହିଁକି? ମୋର ମୌନତା ତୁମ ମାତାଙ୍କର ପକ୍ଷକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ପୁତ୍ର, ଜଗତରେ ଏମିତି କୌଣସି ମାତାପିତା ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଅବିବାହିତ ରହିବାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମୋର ପୂଜ୍ୟ ମାତା ପିତା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଏ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାର ପାଳନକୁ ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଏହା ଯେ ଏ ଗଜବଦନକୁ ନିଜର କନ୍ୟା କିଏ ବା ଦବ? ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟକୁ ତମେ ପରିହାସରେ କହିଲ ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ଅଛି। ସମ୍ବନ୍ଧର ଆକାଂକ୍ଷା ମନରେ ରଖୁଥିବା ଅଜ୍ଞାନୀ କେବଳ ଶରୀରର ଆକାର, ପ୍ରକାର, ରୂପ ଆଉ ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଅଟଳ ସତ୍ୟର ସମର୍ଥକ ଶରୀର ରୂପୀ ଶିବିର ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଗୁଣ, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ଆଉ ପ୍ରତିଭାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାନ୍ତି। ତମେ ବୁଦ୍ଧିଦାତା ଗଣେଶ। ତୁମକୁ ନିଜ ପୁତ୍ରୀ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପିତା ଲାଳାୟିତ ହେବେ। ସେମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମ ପାଖକୁ ବି ଆସିବେ। ମୁଁ ତ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆଜ୍ଞାକୁ ହିଁ ସର୍ବଦା ମାନିଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗୁଣବତୀ କନ୍ୟାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ। ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ। ସିଦ୍ଧିର ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ। ଆୟୁଷ୍ମତୀ ଭବ ପୁତ୍ରୀଗଣ, ସଦା ସୁଖୀ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ରୁହ। ଆମର ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ। ହଁ ପିତାଶ୍ରୀ, ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ପିତାଶ୍ରୀ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେୟା ତ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଆମେ ଫେରି ଯିବା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଣାମ ଦେବର୍ଷି। କଲ୍ୟାଣ ଭବ। ସଂସାରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଗୁଣବାନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ, ବଳବାନ ଆଉ ଚରିତ୍ରବାନ ପତି ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଲାଜ ଲାଗୁଛି? ଉତ୍ତମ, ଅତି ଉତ୍ତମ। ଲଜ୍ଜା ତ ନାରୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଭୂଷଣ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ? ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଇଏ ନିରାଶା ଆଉ ବିଷାଦର ଛାୟା କାହିଁକି? ହଁ ପୁତ୍ରୀମାନେ, କୁହ, ତମେ ଉଦାସ କାହିଁକି? ପିତାଶ୍ରୀ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ମାଗିଲୁ, ହେଲେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେନି। ଆମେ ଦୁହେଁ ତ ଏୟା ଭାବିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ ପଠେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ନା ପୁତ୍ରୀ ନା, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଭଳି ଶୁଭ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଭଲା ତୁମକୁ କେମିତି ମନା କରିପାରିବି? ଅବଶ୍ୟ ଯାଅ, ଆଉ ତୀର୍ଥରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟ ବର ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେମିତିକି ମୁଁ ବି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀଙ୍କ ବିବାହର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ପୁତ୍ରୀଙ୍କର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା। ଆହା ହା ହା, ଏଭଳି ଯୋଗ୍ୟା ଆଉ ସୁଶୀଳା କନ୍ୟାଙ୍କ ବିବାହର ଚିନ୍ତା ଆପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ରାଜନ। ପୁତ୍ରୀ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲେ ପିତାର ଚିନ୍ତା କରିବା
ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଦେବର୍ଷି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ କେମିତିକା ଲୀଳା। ଏପଟେ ଆପଣ ପୁତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର ଖୋଜିବା ଆଉ ବିବାହ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ହେଲେ ସେପଟେ ଯୋଗ୍ୟ ବରଙ୍କ ମାତା ପିତା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକ ବରଙ୍କ ମାତା ପିତା ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ରାଜନ। ଦେବର୍ଷି କିଏ ସେମାନେ? ତାଙ୍କ ନାଁ ତ କୁହନ୍ତୁ। ସାରା ଜଗତ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କୁ, କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜନ, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୟାକରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ସେମାନେ? ରାଜନ, ବିଧିର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ ହେବେ। ବିଧିର ବିଧାନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେବର୍ଷି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୃତଜ୍ଞ। ଆପଣ ଏ ଶୁଭ ସମାଚାର ଦେଇ ମୋତେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୈଳାସ ଯାଇ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ପିତାଶ୍ରୀ, ମୋତେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଧର୍ମ ଓ ଶିବ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ମୁଁ ବି ସେଠାକୁ ତମ ସାଥିରେ ଯିବି। ନା ଗଣେଶ, ମୁଁ ମୋ ବାହନ ମୟୂର ଉପରେ ବସି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ତାହେଲେ ଯୋଉ ମୟୂର ଉପରେ ତମେ ବସିବ ତା ଉପରେ ମୁଁ ବି ବସିବି। ହଟ କାହିଁକି କରୁଛୁ ଗଣେଶ? ହଟ ନୁହେଁ ମା, ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ନା 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 ନା, ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟବଶତଃ ଯାଉଛି। ତୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ରହିବ? କେମିତି କଥା କହୁଛ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁହେଁ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଥିଲେ? ପିତାଶ୍ରୀ, ଏବେ ସେ ହିଁ ରହିବେ। ଗଣେଶ, ତର୍କ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତମେ ଏଇଠି ରହିବ। ତୁମ ପିତାଶ୍ରୀ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଗଣେଶ, ତୁ ଏଇଠି ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ତ ମୁଁ ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ଟାଳି ହିଁ ପାରିବିନି। ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିଥାନ୍ତି, ଟାଳି ନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଫେରି ଆସିବି। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।